My dear students, in 12th standard physics, second lesson current electricity, we are going to see an important topic, principle of potentiometer. Principle of potentiometer தெரிஞ்சாதான் we can learn two important 5 mark questions. சரிங்களா? சரி. See, first of all, what is a potentiometer? A potentiometer is an instrument which is used to measure accurately the potential difference between any 2 points, or it is used to measure current in a circuit, whether it is a low current or it is a medium current or a high current. We can measure the current in the circuit exactly, correctly, and we can also measure the resistance of a coil of wire using this device known as potentiometer. The potentiometer பாருங்க என்ன இருக்குன்னா, it consists of 10 meters of manganese wire. 10 meters of manganese wire இருக்கா பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 meters of manganese wire இருக்குது. They are stretched in a wooden board. அப்படியே ஒரே லென்த்தா இருக்காது. 10 meters ஒரே லென்த்தா இருக்காது. It is divided into 10 parts. Each of length how much? 1 meter. அதாவது இப்ப C தான் இங்க தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். 1 meter இங்க வரைக்கும் வருது. ஒரு ஸ்க்ரூ ரவுண்ட் பண்ணி once again you are going here 2 meters. So once again இங்க இருந்து வரும். இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா 3 meters. So once again இங்க இருந்து 4 meters. Like that it goes. So 10 meters of wire is divided into 10 parts, each of length 1 meter, and they are stretched on a wooden board. சரிங்களா? And அந்த 10 meters of wire ஒரே லென்த்தா இருக்கான்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ், அந்த ரெண்டு ஓப்பன் எண்ட் C and D ரெண்டுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரே எண்ட்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இப்ப C ஒரு வயர்னா இங்க ஒரு ஆரம்பிக்கும், இங்க முடியும் இல்லையா? ஆனா இங்க பாருங்க 10 meters of wire இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுனால the open ends C and D are brought to the same side, and they are as such நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல they are stretched parallelly on a wooden board. You are having a meter scale. பாருங்க ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த wooden boardலயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Then you have a jockey. சரிங்களா? சரி, we are going to give connections. How to give connections? Now I am going to take a battery eliminator. From the positive of the battery eliminator, I am going to connect it to C. Negative of the battery is connected to a key. ஒரு key கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம key வந்து இல்லைன்னா இங்க சுவிட்ச் இருக்கு, அந்த key இல்லைனாலும் அந்த சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So it is given to a bookல கொடுத்த சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுக்குறேன். Negative is connected to key. From the key it is given to rheostat. Rheostat என்ன பண்றோம்? We are connecting it to D. What is the purpose of rheostat, sir? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a rheostat is nothing but a changeable resistance. இந்த பொசிஷன், இந்த பிளாக் ஆர் பாத்தீங்களா, இந்த பொசிஷன் மாற மாற இந்த rheostat இந்த டிவைஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுச்சுன்னா இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர்ல போற கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்களேன். See, as such நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் this battery, key and rheostat and CD, அந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வயர் இருக்கு இல்லையா, CD 10 meters of wire ஒரே லென்த்தா போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? they are connected in series. This is known as primary circuit. இதுக்கு பேர் என்னது? primary circuit. So கீயை பிரஸ் பண்ணோம்னு என்ன ஆகும் பாருங்க, current will flow from where to where, from positive to negative through the potentiometer wire. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, next I am going to take a cell. ஒரு செல் எடுத்துக்கிறேன். இந்த செல் என்னதுன்னா லெக்லாஞ்சி செல். இது என்ன கொடுக்கும்? EMF கொடுக்கும். ஓப்பன் சர்க்யூட்ல ஒரு செல்லோடைய ரெண்டு பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஜிங்க் ராட் இது வந்து நெகட்டிவ், இது போரஸ் ஸ்பாட் இது வந்து பாசிட்டிவ். ஓப்பன் சர்க்யூட்ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், that I will call it as EMF எப்சிலான். சரிங்களா? இது லெக்லாஞ்சி செல். இதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, வாட்டர்ல அமோனியம் குளோரைடு ஆட் பண்ணிருப்போம். we have add ammonium chloride, NH4Cl ஆட் பண்ணனும். போரஸ் ஸ்பாட் இருக்கும், ஃபில்டு போரஸ் ஸ்பாட், இது ஜிங்க் ராட். இது கொடுத்தோம்னா இதுதான் ஒரு பேட்டரி, ஒரு செல். எவ்வளவு EMF கொடுக்கும்னா, நம்ம பண்ண போற டெமோல அந்த செல்லோட EMF எவ்வளவுனா 1.56 volt. இப்ப என்ன பண்ண போறோம், from the point C பாயிண்ட்ல இருந்து I am going to connect it to positive of the battery. இதுதான் பேட்டரியோட சிம்பிள் தெரியும் இல்ல, a longer line and a shorter line. So from C it is connected to positive of the battery. From the negative, இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், galvanometer. From negative it is connected to galvanometer. From galvanometer we are going to connect it to high resistance, and then high resistance to jockey கனெக்ட் பண்ண போறோம். சரிங்களா? அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சொல்றேன். நம்ம புக்ல கொடுத்த சர்க்யூட் டயக்ராம் இங்க இருக்குது, அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்க.
ஸோ இது பிரைமரி சர்க்கியூட். நல்ல கவனிங்க, இது பிரைமரி சர்க்கியூட், இது செகண்டரி சர்க்கியூட். எது செகண்டரி சர்க்கியூட்? சில இருந்து பேட்டரி, சாரி சில இருந்து எஸ்எல், செல்ல இருந்து கேல்வனோமீட்டர், கேல்வனோமீட்டர்ல இருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஜாக்கி. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் செகண்டரி சர்க்கியூட். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? சரி சில்ட்ரன், நல்லா கவனிங்களேன். இப்ப நான் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்க போறேன்னா 8 வோல்ட் கொடுக்க போறேன். சரிங்களா? வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்? 8 வோல்ட். எவ்வளவு லென்த் சொன்னேன்? 10 மீட்டர் சொன்னேன். அப்ப ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்னா V/L எவ்வளவுனா 8/10 எவ்வளவுனா 0.8 வோல்ட். என்ன சார் சொல்றீங்க 0.8 என்னது சார் அப்படின்னா, நமக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு லென்த் வயர் எவ்வளவு 1 மீட்டர் தானே. அப்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நான் எவ்வளவு வோல்ட் கொடுக்குறேன்? 8 வோல்ட் கொடுக்குறேன் பாருங்க. Between this point and this point the potential difference I am giving is 8 volt. அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த 1 மீட்டர்ல இருக்கு இல்லையா, இதுக்கும் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா, எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா 0.8 வோல்ட் வரும். சரிங்களா? So V/L value is how much? 0.8 வோல்ட். ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும்னா 0.8 வோல்ட். இப்ப பாருங்க, அப்ப இந்த C ல இருந்து நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணனா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு லென்த் மூவ் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவு வோல்ட் வரும்னா 1 வோல்ட். அப்ப இந்த C ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எடுத்தோம்னா ஒரு 1 வோல்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு C ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா எனக்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? 2 வோல்ட். C ல இருந்து இன்னும் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா எனக்கு எவ்வளவு வோல்டேஜ் கிடைக்கும்னா 3 வோல்ட். C ல இருந்து நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா இந்த C பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா 4 வோல்ட் இருக்கும். C பாயிண்ட்டுக்கும் இங்க ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது 5 வோல்ட் இருக்கும், இங்க 6 வோல்ட் இருக்கும், இங்க 7 வோல்ட் இருக்கும். கடைசியா இந்த D பாயிண்ட் between C and D, C க்கும் D க்கும் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா 8 வோல்ட். இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் சில்ட்ரன். இதுதான் முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப C க்கும் D க்கும் 8 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப ஒவ்வொரு லென்த் C ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் மாற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். Now what I'm going to do, I'm going to press the jockey. ஏதோ இந்த ஒரு பார்ட்ல மெஷர் இங்க ஏதோ ஒரு லென்த்ல மெஷர் பண்றேன். சம்திங் அரௌண்ட் ஒரு 500 சென்டிமீட்டரோ இல்ல 600 சென்டிமீட்டரோ என்ன பண்றேன், இந்த ஜாக்கியை நான் பிரஸ் பண்றேன். பிரஸ் பண்ணனா இந்த கேல்வனோமீட்டர் என்ன பண்ணும்னா it will show deflection in one side. ஒரு சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். எப்ப அந்த கேல்வனோமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டாதுன்னா when the galvanometer will show null deflection னா இங்க பாருங்களேன். இப்ப இந்த செல்லோட EMF எவ்வளவு 1.56 வோல்ட் தானே. அப்பனா C பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணும்போது அந்த CJ உடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், அந்த C க்கும் J க்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 1.56 வோல்ட்டா இருந்ததுன்னா galvanometer will show null deflection. So once again சொல்றேன், என்ன பண்றீங்க, இந்த galvanometer ஜாக்கி என்ன பண்ணணும், C ல இருந்து மூவ் பண்றோம். When I moving the jockey from C, ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல C க்கும் J க்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும் 1.56 வோல்ட். that is equal to the EMF of the cell இருந்ததுன்னா galvanometer என்ன இருக்கும், there is no deflection. இன்னொரு வாட்டியும் சொல்றேன், ஜாக்கி என்ன பண்றீங்க, C ல இருந்து மூவ் பண்றீங்க. ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் C ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் J டிஸ்டன்ஸ்ல, இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல the potential difference between C and J, நல்ல கவனிங்க வாடிங்க, the potential difference between C and J must be equal to the EMF of the cell இருந்ததுன்னா the galvanometer will show null deflection. Is it clear children? No current will flow through the galvanometer. சரிங்களா? எப்படின்றத ஒரு டெமோ மூலமா செஞ்சு பார்த்துட்டு. This is the potentiometer children. C end and D end. This is a battery eliminator. Positive red color is positive. Positive of the battery is given to C. Negative of the battery is given to a rheostat. From the rheostat it goes to the end D. The rheostat into the it is a changeable resistance. In the position மாறும்போது இந்த வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும், இந்த ரியோஸ்டாட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும். ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுச்சுன்னா இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வயர்ல போற கரண்ட் என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும். சரி, from the end C, இந்த end C ல இருந்து என்ன பண்றேன், it is given to a cell. ஒரு செல் எடுத்துக்கிறேன். இது என்ன செல்னா லக்ராஞ்சி செல். இது filled போற ஸ்பாட், it is going to act as positive. இது பாசிட்டிவ். அண்ட் ஜிங்க் ராட், இதுல ஒரு ஜிங்க் ராட் இருக்கு பாருங்க, this is going to act as negative. இது நெகட்டிவ் ஆக்ட் பண்ண போது வாட்டர்ல என்ன பண்ணிருக்கிறேன், அம்மோனியம் குளோரைட் சால்ட்டை நான் போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் ஆஃப் த செல், இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் த செல் ஜிங்க் ராட் நெகட்டிவ்ல இருந்து என்ன பண்றேன், இட் இஸ் கனெக்டட் டு galvanometer பாசிட்டிவ்.
from the galvanometer as usual I am going to give it to a jockey, ஒரு jockey எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? So first of all இந்த செல் எவ்வளவு EMF கொடுக்குது, அதாவது ஓப்பன் சர்க்யூட்ல இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பேர் தான் EMF. ஸோ எவ்வளவு EMF கொடுக்குது நான் மெஷர் பண்றேன் பாருங்களேன். ஸோ ஒரு ஸ்பாட்ல பாசிட்டிவ், ஜிங்க் ராட் நெகட்டிவ் கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு வோல்ட் காட்டுது பாருங்க, 1.56. 1.56. ஸோ 1.56. ஸோ அப்ப இந்த செல்லோட EMF எவ்வளவு, 1.56 வோல்ட். இன்னொரு வாட்டி காட்டுறேன் பாருங்க, எவ்வளவு வோல்ட் பாருங்க, 1.56 வோல்ட். சரி, இப்போ நான் இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். என்ன பண்றது, ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஏ ஜாக்கி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒயர்ல என்ன பண்ணுங்க, பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணா அந்த கேல்வனோமீட்டர்ல டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் பாருங்க, இந்த சைடு போது பாருங்க. செகண்ட் ஒயர்ல பிரஸ் பண்றேன், galvanometer showing deflection in one side. தேர்ட் ஒயர்ல பிரஸ் பண்ணா galvanometer showing deflection in the same side. ஃபோர்த் ஒயர் பிரஸ் பண்ற பாருங்க, galvanometer showing deflection in opposite side. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும், தேர்ட் ஒயர் போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டு போகணும், இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே போனா ஸோ அப்ப இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல galvanometer என்ன பண்ணது பாருங்க, இட் இஸ் ஷோயிங் நல் டிஃப்ளெக்ஷன், ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுது. ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுது பாருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல தான் என்ன மீனிங்னா, இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் C அண்ட் J, இந்த சிக்கும் இந்த ஜேக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் இந்த செல்லோட EMF-உம் ஈக்குவலண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்படின்னு பார்ப்போமா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க, இதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல பாருங்க, ஐ எம் கோயிங் டு கீப் நெகட்டிவ், இங்க சில பாசிட்டிவ் வைக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் காட்ட பாருங்க, 1.56. ஸோ அப்ப பாருங்க, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் CJ இஸ் ஈக்குவல் டு EMF ஆஃப் த செல் இருக்கிறதுனால தான் galvanometer showing null diffraction. Okay children, as I have seen the demo, the potential difference between C and J, இந்த C க்கும் இந்த J க்கும் இங்க J இருக்கணும், எவ்வளவு இருந்தது, 1.56 வோல்ட் இருந்ததுன்னா அப்ப the galvanometer was showing null diffraction. No, that length, அந்த length C க்கும் J க்கும் உள்ள length I will call it as L. So L is known as balancing length. CJ is equal to L, that is known as balancing length. அதனால பேலன்சிங் என்னது, எந்த லென்த்ல galvanometer null diffraction காட்டுதோ, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலையோ, அந்த லென்த் I will call it as balancing length. Okay, now இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர்ல 10 meters of wire இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியுமானா தெரியாது. பட் the resistance per unit length, ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ஸ்மால் ஆர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன். What is small r? Resistance per unit length of the potentiometer wire. சரி, அப்ப L லென்த்துக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், R into L இல்லையா. ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஸ்மால் r. அப்ப L லென்த்துக்கு, இந்த L லென்த், இந்த L லென்த்துக்கு எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னா ஸ்மால் r into L. நான் தான் முதலே சொன்னேன் இல்லைங்களா, எப்ப galvanometer will show null diffraction, EMF of the cellum potential difference across A and J, potential difference between C and J, C க்கும் J க்கும் உள்ள potential difference EMF of the cellum சேம் இருந்தாதான் galvanometer will show null diffraction இல்லையா. அப்ப பாருங்க, EMF of the cell என்னது, epsilon. What is the potential difference formula children? Potential difference என்ன formula, V equal to IR, I into R. அப்ப எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு, I into, இப்பதான் பார்த்தோம், what is the resistance of the ACJ, C க்கும் J க்கும் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, R into L இல்லையா. ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, ஸ்மால் r. L லென்த்துக்கு எவ்வளவு இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ், R into L. அப்ப எப்சிலான் equal to I into R into L. So what is epsilon? EMF of the cell. What is L? Balancing length. பாருங்க, இதுவும் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, இது நியூமரேட்டர் இருக்குது. அப்ப EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. இதுதான் என்னுடைய கன்க்ளூஷன். அதை நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். சிக்கும் டிக்கும் எடுத்தீங்கன்னா 8 வோல்ட் வரும். சில இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணீங்கன்னா 1 வோல்ட் இருக்கும். சில இருந்து இந்த பாயிண்ட் மூவ் பண்ணீங்கன்னா 2 வோல்ட் வரும். அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. ஸோ அப்போ EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. இந்த ஃபார்முலா மறக்காதீங்க. இந்த ஃபார்முலா என்னது, எப்சிலான் ஈக்குவல் டு IRL. எப்சிலான் ஈக்குவல் டு IRL. இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம அடுத்து படிக்க போற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டினுக்கு பேஸ். சரிங்களா? How to write in the examination? Principle of potentiometer ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் இல்ல 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் எழுதுங்க, then you write the second slide. Is it clear children? So thanks for watching children. Thank you.